बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल जी ठीक ठाक हो। अज असी जनाब अपने शैड के ही हाँ तो अज असी तुहानू वादा किया कि जनाब जो थोड़ा 40 दिनों का चूजा मुकम्मल हो जाएगा, 40 दिन वो पूरे हो जाएंगे तो तुहानू असी अपना हिसाब दसांगे कि जनाब इस साढ़े 40 दिनों के चूजे ने 1000 चूजे ने कितनी खुराक खाधी आ, कितनी वो मैडिसिन लगी आ, ठीक है ना, किन्ना उत्ते हुण तक खर्चा आ गया तो हुण सानू चूजा किन्ने का पै रहा, ठीक है ना। असी तुहाडे नाल वादा किया कि ना तुहानू असी 40 दिनों के जो हो जाएगा तो तुहानू असी दसांगे। पहले असी तुहानू दस्सिया सी 30 दिनों का, हुण असी तुहानू दसना जनाब 40 दिनों का खर्चा टोटल की हो चुका हुण तक, ठीक है ना। तो दोस्तों तफसील ना तो तुसीं पहले भी समझ चुके हो, लेकिन फिर भी दसना जरूरी है क्योंकि जो वीडियो स्टार्ट होंदी है तो कोई नए विच लोग होंदे ने उन्होंने नहीं पता होंदा, इस करके स्टार्टिंग तो फिर दोबारा दसांगे एक दिन तो लैके 40 दिनों तक की असी खर्च कर चुके हैं। पहले सर जी साडा सब तो पहले ये थले जो इस्तेमाल होया कस्सू, ठीक है ना। असी सिर्फ तुहानू दसना है चूजे आन तक चूजा लियान दी तैयारियां दसनियां ने, जो शैड शुड तैयार होया वो अपना लैदा है ना, वो लैदा खर्चा है, ठीक है ना। सिर्फ चूजा जो असी लिया चूजे लियान तो पहले ही कि तैयारी की उत्तले जो खर्चा है ना वो तुहानू दसना सी सिर्फ, क्योंकि सब तो पहले जो फलाग शुरू करना होंगे ना तो थले घसू पाने पैंदा, ठीक है ना, वो हर फलाग च पाने पैंदा, इस करके उन्होंने असी ये जमा किया। वो असी लिया 4900 रुपये का, ठीक है ना। फिर उस तो बाद लिया तो, ठीक है, 10 मन असी तो लिया, वो साढ़े ज़्यादा ज़्यादा 8 मन जो तो लग चुके हैं हूँ तक। एक्सट्रा लिया इस वास्ते लिया कि क्योंकि उन्होंने खुश्क करने वास्ते बैड में खुश्क करने वास्ते तो दोबारा बार बार खिलारने पैंदा, इस करके असी तो थोड़ा ज़्यादा लिया 10 मन तो लिया जिहदे साढ़े कम से कम 2-2.5 मन या 3 मन ला लो इन्ने बचे थे, वो भी जो तक 60 दिनों का होना वो भी इस्तेमाल हो जाने ने। 10 मन तो लाए ने 4750 रुपये के। उस तो बाद जनाब साडा आई अखबार, ठीक है जी, अखबार लाई चूजे आने तो पहले अखबार लाई असा, ठीक है ना। अखबार लगी जनाब साड़ी 700 रुपये की। उस तो बाद जनाब आया साडा बालन, ठीक है जी, बालन असी पहले लिया कुछ बाद च लिया, कुछ बालन पहले ले लिया, ठीक है। वो लगा जनाब 22,500 रुपये का, ठीक है जी। फिर साडा आ गया जनाब चूजा 1000 चूजा असी लिया, सानू 60 रुपये का चूजा मिले, 5000 रुपये साडा किराया लग्या, यानी कि टोटल साडा जनाब 1000 चूजा अज तक पहुंचिया 65,000 रुपये के। उस तो बाद जनाब शुरू हो गए वो खर्चे शुरू हो गए। फिर असी लिया एक छापर कैपन नूं बंद करने वास्ते लिया, वो छापर के असी पैसे हजे नहीं पाए है, सानू वह बिल ही नहीं अजे तक मिले। उस तो बाद ये लग जाए कि भट्ठी हीट वास्ते, वो सानू भाई बग्गे ने दे दी सी, वह साडा कोई खर्चा नहीं होया। अगर तुसीं करनी है तो तुहाडा खर्चा पैना ही पैना 6 तो 7000 रुपये, वो 6000 रुपये की किसी इलाके किसी इलाके 7000 रुपये की मिलती है, वो तुहाडा खर्चा पैना ही पैना है, ठीक है जी। लेकिन साडे खर्चे के नहीं वो है क्योंकि असीं वो फ्री लई दी है, फ्री इस्तेमाल करन दे रहे हैं। उस तो बाद सरकार साडे आ गए बर्तन, ठीक है ना। बर्तन साढ़े आए जनाब 3450 रुपये की, तो पहली NDIV वैक्सीन आई वो 800 रुपये की। उस तो बाद जनाब आ गई साडा मीटर लिया हीट चैक करने वास्ते, दूसरी वैक्सीन लिया लिसोटा, ठीक है ना, वो आई साड़ी जनाब 5000 रुपये की, विचे बर्तन विचे वैक्सीन। उस तो बाद पानी वाले बर्तन लिया 1800 रुपये के। उस तो बाद 2 लाइटां एमरजेंसी लिया 900 रुपये दी। फिर असीं 3 बल्ब लगाए 350 रुपये के। उस तो बाद असीं तार इस्तेमाल की, वायरिंग वूरिंग जी की लैट चलाने वास्ते दूरों लिया, मीटर जो दूर है उत्थों लिया तार, वो सारा इलैक्ट्रीशियन का जो खर्चा होया ना वो है 9300 ते 70 रुपये, पिछे मकैनिक की मजदूरी सारा कुछ होगा 9370 रुपये खर्चा होया। फिर उस तो बाद साडी आ गई ना तीसरी वैक्सीन गमोरो। फिर उस तो बाद असीं शक्कर इस्तेमाल की चूजे के 750 रुपये की, गमोरो जी आई वो भी 800 रुपये की आई। फिर उस तो बाद जनाब असीं लिया शरबत लिया 250 रुपये का। फिर उस तो बाद बर्तन वड्डे लिया थोड़े जे 5 बर्तन वड्डे लिया 1250 रुपये के। उस तो बाद पानी वाले बर्तन फिर दोबारा वड्डे लिया 1000 रुपये के। फिर उस बाद जनाब असीं लाइट बाहर लगाई है थोड़ी जी सैटिंग वास्ते, शैड रोशनाई वास्ते रात को लगती है 1650 रुपये की वो लगी। उस तो बाद जनाब फीड जी साड़ी लगी है ना, बस जी मेन चीज़ हैगी आ खुराक, वो साड़ी लगी ने 24 बोरियां, ठीक है ना। एक दिन तो लैके 40 दिनों तक सानू भाई बग्गे ने दस्सिया कि जनाब 22-23 बोरियां खाएगा तुहाडा चूजा, ठीक है जी। लेकिन साड़ियां लगी जनाब 24 बोरियां, ठीक है। जी खुराक साड़ी लगी है मुल्तान फीड असीं इस्तेमाल करने पे हैं, वो लगी है जनाब 24 बोरियां, पिछे 13-20 दी 2 बोरियां लगियां ने, तो पिछे जनाब बाकी सारी 14-20 लगी है। 13-20 का भी उही रेट है, 14-20 का भी उही रेट है, इको ही रेट है जी 7000 रुपया जी। साड़ियां लगियां जनाब एक दिन तो लैके 40 दिन तक जो चूजे ने साड़ी खुराक इस्तेमाल हुई है ना वो हुई है 24 बोरियां, ठीक है ना। 24 बोरियां 40 दिन, कल 40 दिन होए से अज 41वां दिन जे, ठीक है ना। कल तक साड़ियां जिहड़ियां बोरियां वो 24 इस्तेमाल हुई ने, और 7000 रुपये की बोरी है। अगर 7000 रुपये 24 करिए तो 1,68,000 रुपया बनता दोस्तों। 1,68,000 रुपये की हूँ तक साडा चूजा खुराक खा चुकिया दोस्तों। सारा कुछ जो तुहानूं असीं दस्सिया ना वह टोटल जो है ना खर्चा वो बने जनाब 2,93,020 रुपये, ठीक है। 2,93,020 रुपये साडा चूजा लियान तक हूँ तक 40 दिनों तक खर्चा आ चुका 2,93,020 रुपये। ये देखा जाए
ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, 24 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਜਨਾਬ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 10,900 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੈੱਡ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੀਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੀਟ ਤੁਸੀਂ 32 33 34 ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 5,150 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ 5750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਟੂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇਹਤਿਆਤਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਉਹ 5750 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 5,150 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਗਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ 1,000 ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 5,150 ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਚਲਾਣੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਹਤਿਆਤਨ ਵੀ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜੇ ਜਿਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚਲਾਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਪ ਚਲਾਏ 2-3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੇ 1,000 ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10,900 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 24 ਬੋਰੀਆਂ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੱਗੀ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ NDIB ਸੋਟਾ ਤੇ ਗਮੋਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਮੋਰੋ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 10,900 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬਣਿਆ ਨਾ 2,93,000 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18,620 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 18,620 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਫਲਾਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 18,620 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ 2,93,020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਸਰ ਜੀ ਬਣਦਾ ਜੇ 2,74,400 ਰੁਪਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2,74,400 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤਰੰਗ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ 18,620 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਬਚਦਾ ਸਾਡਾ 2,74,400 ਰੁਪਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2,74,400 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ 2,93,020 ਰੁਪਏ। ਦੋਸਤੋ 2,93,020 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਚੂਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 1,000 ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਚੂਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ 900 ਤੇ 60। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਚੂਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ 30 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਰ ਗਏ 70 ਚੂਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ 900 ਤੇ 30 ਚੂਜ਼ੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 900 ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 900 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ 2,93,020 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ। ਤਕਸੀਮੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 900,
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18,620 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦਈਏ, 2,74,400 ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ 900 ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ 304 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ 304 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਦਾ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ 2,93,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। 900 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਆ, 900 ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 2,93,000 ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਪੌਣੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ, 400 ਗ੍ਰਾਮ, ਪੌਣੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ, 350 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੇ ਤੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ 40 ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਹੋਣੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਤੋਂ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਤੋਂ 32 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 1000 ਚੂਜ਼ਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਲੇ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖੁਰਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਨਾਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 32-33 ਬੋਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 20 ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 24 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚੂਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਗ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਕੁਰ ਵੀ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੇ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 900 850 900 ਤੱਕ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਚੂਜ਼ਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਚੂਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਕੱਲ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਾਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ। ਆਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਚੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੀਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੂਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। जी दोस्तों जूदा जनाब बिल्कुल एक्टिव है। अल्लाह खैर करे। जूदा तो हूँ अपना आप दसन लग पाया जनाब, दिन सौ दिन फर्क पैन दिया। देखो जी तुम देख लो जनाब किन्नी मुर्गी हैगी है बादशाह। देखो किसी के उत्ते सिरा नहीं है, सारी मुर्गी है। एक बंदा विच एक चूजा है, बहुत ज्यादा मुर्गी है जनाब साडे फ्लाग दे विच। अल्लाह खैर करे। चूची बहुत ज्यादा है तो चंगा रेट लगेगा। सारी मुर्गी है। जे
ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਰਾ ਆ ਉਹ ਮੁਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੂਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈੱਡ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਚੂਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਜ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਕ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 500 ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ 500 ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੇਰੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? 35-30-40 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਅਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਜਰੀ ਚ ਅਤਵਾਰਾਂ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ 500 ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਫਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਤੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬੈੱਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਸੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਸੂ ਤੇ ਤੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋ ਘੱਸੂ ਤੇ ਹੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਟ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।